ناظرین ذرا بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاست پر تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن ذرا امریکی صدارتی انتخابات کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ 4 روز تک جاری رہنے والی جو غیر یقینی کی صورتحال تھی اور اعصاب شکن مقابلہ جس کو ہم کہیں گے، اس کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن جو ہے وہ مطلوبہ 270 سے زائد الیکٹورل ووٹس حاصل کرنے کے بعد ملک کے 46ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ جو بائیڈن کی اس خطے کے حوالے سے پالیسیز کیا ہوں گی؟ کیا جو بائیڈن ٹرمپ کی پالیسیز کو جاری رکھیں گے؟ ماضی میں ڈیموکریٹس کی پالیسیز کیا رہیں؟ کیا اس میں اب کوئی تبدیلی نظر آئے گی؟ ٹرمپ کے جانے کا کسے فائدہ ہوا اور کسے نقصان؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار زاہد حسین صاحب۔ السلام علیکم زاہد صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ جو بائیڈن امریکہ کے لیے اور باقی دنیا کے لیے کیسے صدر ثابت ہوں گے؟ دیکھیں، یہ ٹرمپ جب صدر تھے تو انہوں نے امریکہ کو تقسیم کیا، بلکہ ان کے تعلقات دوسرے ممالک سے بھی بہت خراب ہوئے۔ اور اصل میں امریکہ کی جو پالیسی رہی تھی ٹرمپ کے زمانے میں وہ تھی، ایک لحاظ سے انہوں نے ساری ملٹی لیٹرل ایجنسیز کو رد کر دیا تھا، ملٹی لیٹرلزم کو ختم کر دیا تھا، اور صرف یہ بات جو تھی کہ امریکہ فرسٹ، اس کی وجہ سے ایک نیا انتشار جو ورلڈ آرڈر میں تھا وہ پیدا ہوا۔ اب جب جو بائیڈن آئے ہیں تو 2 چیزیں تبدیلی جو نظر آتی ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ امریکہ کی فارن پالیسی میں تبدیلی آئے گی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ڈومیسٹک پالیسیز میں بہت زیادہ بڑی تبدیلی آئے گی۔ ٹرمپ کا جو رویہ تھا، جس میں خاص طور پہ جس طرح سے لوگوں کو تقسیم کیا گیا تھا، جو ایک ہارڈ لائن پالیسی تھی ان کی، تو اس کی وجہ سے جو ایک آربیٹرینس تھی ان کی حکومت میں، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو جیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پھر وہ جو اسٹیٹس کو تھا وہ ریسٹور ہو جائے گا جو بائیڈن کے آنے کے بعد۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے اوباما کے زمانے میں ہیلتھ پروگرام شروع کیا گیا تھا، میرا خیال یہ ہے کہ اس کی طرف بھی واپسی ہوگی۔ ٹرمپ کی کوشش یہ تھی کہ جو اوباما کیئر پلان تھا، جس میں سب کے لیے ہیلتھ کے لیے جو ہے ان کو ضرورت تھی وہ پوری کی جاتی، وہ ختم ہو جائے گی۔ دوبارہ جو ہے وہ اوباما جو کیئر پروگرام ہے اس کو ریسٹور کیا جا سکے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو فارن پالیسی میں جو ٹرمپ کے زمانے میں ان کے خود ویسٹرن الائز کے ساتھ تعلقات انتہائی خراب ہو گئے تھے۔ جہاں تک ہے مشرق وسطیٰ میں جو ان کی ایگریسو پالیسی، اس کے نتائج بھی بہت اچھے نہیں تھے۔ خاص طور پہ ایران کے ساتھ جو نیوکلیر ڈیل ہوئی تھی، اس کو ٹرمپ نے ختم کر دیا تھا۔ تو یہ تمام چیزوں میں تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے اور نظر آئے گی۔ کہ ایک سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہاں جو بائیڈن کے زمانے میں جو ان کے ویسٹرن الائز کے ساتھ تعلقات جو امریکہ کے ہیں وہ بہتر ہوں گے، پہلے کی طرح ان کی کوآپریشن رہے گی۔ جہاں تک مڈل ایسٹ کا تعلق ہے، بہت زیادہ تبدیلی ہمیں نظر نہیں آتی ہے، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ جو بائیڈن کی کوشش یہ ہوگی کہ جو نیوکلیئر ڈیل ایران کے ساتھ ہوئی تھی اس کو دوبارہ ریسٹور کیا جائے۔ وہ ان کے لیے آسان نہیں ہوگا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کی کوشش رہے گی۔ لیکن ایک چیز ہے جہاں پہ ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی، وہ ہے افغانستان کے بارے میں امریکہ کی پالیسی۔ ٹرمپ کے زمانے میں جو معاہدہ ہوا تھا دوحہ میں طالبان کے ساتھ امریکن حکومت کا، وہ برقرار رہے گا۔ اور میرے خیال بائیڈن نے پہلے بھی اشارے دے دیے تھے کہ وہ اس بات سے ٹرمپ کی اس پالیسی سے متفق ہیں کہ جتنی جلد ہو سکے افغانستان سے فوجیں ہٹائی جائے۔ بلکہ جب وائس پریزیڈنٹ بھی تھے جو بائیڈن، اس وقت بھی ان کی سوچ جو تھی ان کے صدر سے مختلف تھی۔ وہ اس بات کے مخالف تھے کہ امریکہ مزید فوجیں افغانستان میں بھیجے۔ تو اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک واحد پالیسی جو ہے جس میں ہم آہنگی پائی جائے گی وہ ہے افغانستان۔ اچھا زاہد صاحب، یہ بتائیے کہ کیا جو بائیڈن ٹرمپ کی پالیسیز کو آگے کیری آن کریں گے، جاری رکھیں گے؟ نہیں، سب چیزوں پہ پالیسی پہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی، لیکن افغانستان کے بارے میں جو پالیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ٹرمپ کے جانے کا نقصان اگر ہم دیکھیں تو وہ کس کو ہوا، اور اگر فائدے کی بات کریں تو وہ کس کو ہوا ہے؟ دیکھیے، نقصان تو میرا خیال یہ ہے کہ کسی کا نہیں ہوگا، کیونکہ جو ہے ایک لحاظ سے جو امریکہ کے بھی اگر دیکھیں تو امریکہ میں بالکل ایک لحاظ سے سول وار لائک سچویشن بن کے آئی تھی۔ وہاں پہ جتنی بڑی پولرائزیشن ہو گئی تھی آبادیوں کے درمیان، وہ بہت خطرناک امریکہ کے لیے بھی تھی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اسی لحاظ سے جو ورلڈ آرڈر تھا اس میں جو جس طرح سے ڈسرپشن کریٹ کی تھی انہوں نے، ٹرمپ نے، وہ بھی جو جس کو کہتے ہیں ورلڈ پیس کے لیے بہت اچھی نہیں تھی۔ تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ کس کا فائدہ ہوا، میرا خیال یہ کہ فائدہ ضرور ہوا ہے
नुकसान किसी का नहीं होगा। अमेरिका का भी फायदा होगा ट्रंप के जाने से, क्योंकि जो वहाँ पे एक बेतमनानी और एक लिहाज से जो है वो पोलराइजेशन और डिवाइड थी, वो फौरी तौर पर तो खत्म नहीं होगी, लेकिन खत्म नहीं होगी। अच्छा जाहिद साहब, ये भी बताइए कि क्या जो बाइडेन डेमोक्रेट्स की जो माजी की पॉलिसीज हैं उन पर कारबंद रहेंगे, या इस मर्तबा डेमोक्रेट्स की पॉलिसीज में तब्दीलियां नजर आएंगी हमें? देखिए, हर सदर की अपनी एक इम्पैक्ट होता है, तो ये तो नहीं कहा जा सकता है कि जो पहले से पॉलिसी थी वो इसी को बरकरार रखेंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उसी तरह चलेंगी। मतलब ये है कि जैसे ये जो बाइडेन 2 दफ़ा वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं सदर ओबामा के साथ, और उनकी जो है कुछ पॉलिसी जो है वो यकीनी तौर पे जारी रहेंगी। जैसे मैंने कहा कि डोमेस्टिक उसमें ये जो एक हेल्थ केयर फॉर ऑल की जो पॉलिसी थी, या जो है जो कोशिशें थी इनकी ओबामा की, वो मेरे ख्याल ये कि ये करेंगे। दूसरी बात ये है कि सबसे पहला काम जो उन्होंने ट्रम्प ने ख़त्म किया था वो ये था कि जो एनवायरनमेंट के बारे में या क्लाइमेट चेंज के बारे में जो पेरिस एग्रीमेंट था, उसमें उन्होंने अमेरिका को निकाल लिया था ट्रंप ने। और जो बाइडेन ने पहली एक दे दिया है कि सबसे पहला काम जो करेंगे वो ये करेंगे कि अमेरिका को वापस जो है पेरिस एग्रीमेंट का एक हिस्सा बनाएंगे। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। और दूसरी बात और भी है, वो ये थी कि उन्होंने जो मुस्लिम कंट्रीज पर पाबंदी लगाई थी ट्रंप ने, जिसकी वीजे की पाबंदी लगाई थी, उनके अमेरिका आमद की जो पाबंदी लगाई थी वो खत्म करेंगे। मुस्लिम बैंक अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अगर हम इस खित्ते की बात करें, पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से जो बाइडेन की क्या पॉलिसीज होंगी? जहाँ तक साउथ एशिया में पॉलिसी का ताल्लुक है, वो भी बहुत ज़्यादा अमेरिका में तब्दीली नहीं आएगी। एक तो बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात हैं, उसमें जो है पिछले कई सालों से जो है वो उसमें डिक्लाइन ही में रही है। और जो हम कहते हैं कि इस वक्त रिलेशनशिप पाकिस्तान और अमेरिका के वो ट्रांजैक्शनल है, तो ये मुमकिन नहीं होगा और वो बरकरार रहेगी ट्रांजैक्शनल, यानी जो कि जहाँ जहाँ दोनों मफादात में होंगे वो कॉपरेशन जारी रहेगी। और मैं खाली वो उसमें वो जो तासुर पहले नजर आता था कि हाँ स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप होगी, वो नहीं है। तो अब मैं खाली कि एक चीज़ जो है जो बुनियादी तौर पे अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बरकरार रखती है, वो है उनका कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट अफगानिस्तान के हवाले से। दोनों के अमेरिका और पाकिस्तान के इस वक्त जो है मफादात में यही है कि अफगानिस्तान में हालात बेहतर हों, वहाँ जंग ख़त्म होनी चाहिए, अमेरिका की फ़ौजें जो हैं वो बाहर वापस आ जानी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि दोनों का कोऑपरेशन या ताउन इसमें बरकरार रहेगा, क्योंकि जो बाइडेन की भी कोशिश होगी कि जितनी जल्द अज जल्द हो सके जो बाकी अमेरिका की फ़ौजें हैं वो अफगानिस्तान से आ जाए वापस, और अफगानिस्तान में कोई ऐसा सियासी हल हो जाए जिसमें अब तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान, ताकि एक नया जो है वो एक सियासी सेटअप वहाँ हो जाए। तो मेरा ख्याल ये कि इसमें ताउन पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान रहेगा और बेहतर रहेगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अमेरिका की, तो उसकी नौइयत बहुत ही मुख्तलिफ है। वो काफ़ी मतलब पिछले हम देखते हैं 2 दहाइयों से अमेरिका की पॉलिसी जो है भारत के साथ जो है बेहतर हुई है। उसकी एक वजह भी है, उसकी वजह ये है कि स्ट्रेटजिकली हिंदुस्तान अमेरिका के लिए बहुत अहमियत रखता है। एक बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, एक मार्केट है उसके लिए, बिजनेस के लिए। और सबसे अहम बात यह है कि इस खित्ते में ख़ास तौर पे तो अमेरिका का इंटरेस्ट ये कि हिंदुस्तान को एक चीन के मुकाबले में जो है एक ताकत के तौर पे खड़ा किया जाए। तो उसमें जो बाइडेन में आने के बाद जो है अमेरिका की पॉलिसी जो है बहुत तब्दील नहीं होगी हिंदुस्तान की तरफ। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो कि ट्रंप के ज़माने में नहीं होती थी, वो ये था कि ह्यूमन राइट की इश्यूज पे जो बात बिल्कुल नहीं होती थी। जो बाइडेन ने और वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने कमला ने अपने जब कैंपेन के दौरान ये बयान दिया था कि हिंदुस्तान ने कश्मीर में जो ह्यूमन राइट वायलेशन है उसको कंडेम भी किया था। तो मेरे ख्याल वो पॉलिसी जारी रहेगी। एक थोड़ा सा दबाव हिंदुस्तान पे ज़रूर पड़ेगा कश्मीर के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, लेकिन बहुत बड़ी कोई तब्दीली हिंदुस्तान के साथ नहीं आएगी इनकी, और बेहतर ताल्लुकात रहेंगे इनके। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिसमें हमें मतलब साउथ एशिया के बारे में भी हमें बहुत बड़ी कोई तब्दीली की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए पॉलिसी। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जाहिद हुसैन साहब, आपने वक्त निकाला।